فردوس الرحمن ظلال فردوس الرحمن. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، يقول الله جل وعلا: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه، إلى آخر الآية. أملاكتنا الله عز وجل بتكبر وقالوا بقرآن እነዚያ ተሽቀዳዳሚዎች ይላል አላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ። والسابقون الأولون በመጀመሪያ ላይ ተሽቀዳዳሚ የሆኑት ቀዳሚዎች ወደ ኸይር፣ ወደ እስላም፣ ወደ ሐቅ من المهاجرين ከሙሃጅሮች ከመካ ማለት ነው ንብረታቸውን፣ ገንዘባቸውን፣ ሀገራቸውን፣ ቀያቸውን ትተው ለዲን፣ ለሐቅ፣ ለተውሂድ፣ ለሱና፣ ለትክክለኛው እምነት ብለው ማለት ነው የተሰደዱ የሆኑ والأنصار እንደዚሁም ደግሞ والذين تبوأوا الدار والإيمان እነዚያ አንሳሮችን የተቀበሉ ሙሃጅሮችን የተቀበሉ የሆኑ አንሳሮች ይላል አላህ Subhanahu Wa Ta'ala። ከነሱ በመጀመሪያ ደረጃ ተሽቀዳዳሚ የሆኑት እያለ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ለነሱ መልካም የሆነ ነገር እንዳዘጋጀላቸው፣ ጀነት እንዳዘጋጀላቸው፣ ከበስተ ታቿ ደግሞ ወንዞች የሚፈሱላት ጀነትን እንዳዘጋጀላቸውም ጭምር አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ይናገራል ማለት ነው። ስለዚህ ስለ ሱሐቦች ታሪክ ማወቅ ያስፈልጋል፣ የነሱን ጎዳና ተከትለን ለመሄድ ዘንድ ማለት ነው። በአላህ Subhanahu Wa Ta'ala ፍቃድ ዛሬ ደግሞ የምናየው የአንዲት የተከበረች ታሪኳ በጣም ውብና ማራኪ የሆነ በጣም ደስ የሚል የሆነ ታሪክ ያላት የአንዲት ሱሐቢያ ጀሚላ በጣም ውብና ያማረች ቆንጆ የሆነች የሷን ታሪክ የነበረች ማለት ነው። የሷን ታሪክ የምናየው ይሆናል بإذن تعالى። ስሟ ማን ትባላለች ካለን ዓቲካ بنت زيد ابن عمرو بن نفيل العدوية القريشية رضي الله عنها. عاتكة بنت زيد تبالالج ابن عمرو بن نفيل رضي الله عنه. ودسوا تاريخ مقباتاتችን በፊት የዚች ታላቅ ሱሐቢያ رضي الله عنها አባት ማን እንግዲህ ነፍሷን ማየት ስለሚያስፈልግ አባቷ፣ ወንድሟ፣ እናቷ እነማን ናቸው የሚሉትን እናያለን አጠር አድርገን። አባቷ እንግዲህ በጣም ሰፊ የሆነ ታሪክ ያለው በጃሂልያ ዘመን ተውሂድን ሲያንጸባርቁ ከነበሩ፣ በጃሂልያ ዘመን ለጃሂልያ ጣዖት አምልኮ ያላጎነበሰ ጀግና የተውሂድ አርበኛ ነበር። እንግዲህ በርካታ የሆኑ ሐዲሶች አሉ በሱ ዙሪያ የመጡ። ከዛ መካከል جاء سعيد بن زيد ابن عمرو بن نفيل. سعيد بن زيد ማለት የዓቲካ رضي الله عنها ወንድም ነው። በ10 ከጀነት ከተመሰከሩለት ከሆኑ ሱሐቦች መካከል አንዱ ነው። እሱ ወደ ረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም መጣና إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله እናንተ የአላህ መልእክተኛ ሆይ አላቸው إن أبي كان كما رأيت وكما بلغك እንዳየኸው እንደሰማኸው ነው እንግዲህ አባቴ፣ ስለዚህ فاستغفر له ማህርታን ጠይቅለት አላቸው። قال نعم አዎ እሺ አሉ ረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም። ለምን? ሙእሚን ስለሆነ ማለት ነው፣ አማኝ ነበር። حتى من قال الرسول صلى الله عليه وسلم فإنه يكون يوم القيامة أمة وحده. سبحان الله. يوم القيامة ሲከሰከስ ብቻውን እንደ ኡመት ነው የሚከሰከሰው፣ እንደ ኡመት። ተመልከተ አላሁ ጀለ ወዐላ ኢብራሂምን ዐለይሂ ሰላም አስመልክቶ ምንድን ያለው ሱረቱ ነህል ላይ መጨረሻ አካባቢ إن إبراهيم كان أمة
قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين. وكذلك ابن مسعود رضي الله عنه من الآن الجماعة من وافق الحق وإن كنت وحدك. جماعة من بالو يسو بذات هير الله جماعة من يسبلو يسو بذات بتشهر الله حق يقد منوا. رسول صلى الله عليه وسلم زي قام نالو رسول عليه الصلاة والسلام فإنه يكون يوم القيامة أمة واحدة بتشاور زيد بن عمرو بن نفيل رضي الله عنه رحمه الله تعالى فإنه يكون يوم القيامة أمة واحدة بتشاور من إلى عند أمة نوار عندي በጣም በርካታ የሆነ በጣም ሰፊ የሆነ ታሪክ ያለው ግለሰብ ነው። وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن زيد بن عمرو بن نفيل أنه كان يستقبل القبلة في الجاهلية ويقول إلهي إله إبراهيم وديني دين إبراهيم ويسجد من النبر رسول صلى الله عليه وسلم تتيقوا سلا عمرو بن نفيل ይህ عمرو بن نفيل በጃሂልያ ጊዜ ወደ ቂብላ ወደ ካዕባ ይቅጣጭ ነበር። የኔ አምላኬ እኔም ማመልከው የኢብራሂም አምላክን ነው፣ የኔ ሃይማኖት የኢብራሂም ሃይማኖት ነው ይል ነበር። ሱጁድ ያደርግ ነበር፣ ይሰግድ ነበር። ከዛ ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ምን አሉ? يحشر ذاك أمة وحده بيني وبين عيسى ابن مريم. سبحان الله በእኔና በዒሳ መካከል ብቻውን እንደ አንድ ኡመት ይቀሰቀሳል። ሱብሃንአላህ ሱብሃንአላህ ተመልከቱ ደረጃው ማለት። ስለዚህ ይህ ግለሰብ አባቷ ነው ለዚች ውብ ታላቅ ሰሐቢያ ረዲየላሁ ዐንሃ። وكان سعيد بن المسيب የተባለው ምን ይላሉ? يذكر زيد بن عمرو بن نفيل የተባለውን ያወሱና فقال يه يموتበት زيد بن عمرو بن نفيل የሞተው وقريش تبني الكعبة كعبان እየገነባች ሳለ ቁረይሾች كعبان እየገነቡ ሳለ ነው የሞተው አሉ። قبل أن ينزل الوحي على رسول الله صلى الله عليه وسلم ب5 سنين رسول عليه الصلاة والسلام ነብይነት ከመሰጣታቸው በፊት ወይም ወደ ረሱል عليه الصلاة والسلام وحي ከመውረዱ በ5 ዓመት ቀደም ብሎ ነው ይህ ታላቅ ሰው የሞተው አሉ። ሲሞት ولقد نزل به الموت وإنه ليقول أنا على دين إبراهيم እኔ በኢብራሂም ሃይማኖት ላይ ነኝ እኔ በኢብራሂም ሃይማኖት ላይ ነኝ እያለ ነው የሞተው ማለት ነው። ይህ ታላቅ የተውሂድ አርበኛ በዛ በጃሂልያ ዘመን የተለያዩ የሆኑ የሽርክና የይሁዲያ የነስራንያ እምነትን ሁሉንም እነሱ ትክክል እንዳልሆኑ ተናግሯል። ሁሉንም ማለት ነው ተናግሯል። በግጥም እያደረገ ምን ይል ነበር? አረበን ዋሂደን አም አልፈ ረብን አዲኑ ኢዛ ተቁሲመት الأمور عزلت اللات والعزى جميعا كذلك يفعل الجلد الصبور ولكن أعبد الرحمن ربي ليغفر ذنبي الرب الغفور إلى አንድ ጌታ ላምልክ ወይስ እንደናንተ አንድ ሺህ? ነገራቶች እኮ እንደዚህ ምን ባለው ጊዜና إذا تقسمت الأمور ነገራቶች ማለት ነው ውስብስብ በሆኑ እንደዚህ በተከፋፈሉ ጊዜ አንድን ጌታ ላምልክ ወይስ ደግሞ እንደናንተ አንድ ሺህ ላምልክ? عزلت اللات والعزى جميعا ላትንም ዑዛንም ርቅ ያለሁኝ ወርውር ያለሁ ወደዛ ባጠቃላይ ولكن أعبد الرحمن ربي ነገር ግን الرحمن الله ነው ጌታዬን ማመልከው ليغفر ذنبي الرب الغفور እሱ ደግሞ መሐሪ የሆነ ወንጀልን የሚምር የሆነ ጌታ ስለሆነ ወንጀሌን ይምርልኛል ብዬ ተስፋ አደርጋለሁኝ በማለት እና ሌሎችም በርካታ የሆኑ አብያቶችን እየገጠመ ተውሂዱን ያንጸባርቅላቸው ነበር። ይህ ታላቅ የተውሂድ ግለሰብ ማለት ነው። እናም ይህ ዘይድ ብን ዓምር ብን ኑፈይል የተባለው በሌላም ሐዲስ ረሱላህ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም እንግዲህ ለይለቱል ኢስራ ወል ሚዕራጅ በሄዱበት ጊዜ
ጀነት ውስጥ አይቼዋለሁኝ ብለዋል። እናም አማኝ እንደነበር ነው እንግዲህ የሚያሳየው ማለት ነው። የጅሩ አስዋበሁ ፊል ጀነህ ብለዋል። እንግዲህ ለምንድን ነው ሊማዛ ሊአነሁ ለም የተቢዕ ዲን ቀውመሁ ፊል ጃሂልያ በጃሂልያ ጊዜ የህዝቦቹን ሲያመልኩት የነበረው የሆነ ጣዖት እንደዚህ የመሳሰለ የሆነ የጃሂልያ እምነትን አልተከተለም ይህ ግለሰብ ማለት ነው። ወኢነማ ذهب እሱ እንግዲህ ማለት ነው ምድርን እንዳለ ምን አድርጓል ፈትሿል ነው የሚባለው عن الحقيقة والدين الحق ከትክክለኛው ከሆነ ስለ ዲን ስለ ትክክለኛው እምነት ፈልጓል أراد النصرانية فرأى فيها الضلالة ጥመትን ተመለከተባት ነስራንያ ክርስትናን ፈልጎ ነበር ثم أراد اليهودية كذا يهوداونم تملكت فرأى فيها غضب الله سبحانه وتعالى قط أنا ما يبات بوستو واستمر في بحثه عن دين فيه رضا الله عز وجل يا الله سبحانه وتعالى وديتها يلبتن من ما فلق جمرة دين ما فلق جمرة حتى وصل إلى الحنيفية دين إبراهيم عليه السلام دين التوحيد يا إبراهيم عليه السلام من قد اسكم ياغني درس معناتني ያንን ካገኘ በኋላ እንግዲህ በዛ ላይ ቀጥ አለ ወደ መካም ተመለሰ ወደ ሌላ ሀገር ሄዶ ነበር ثم عاد إلى مكة يدعو قومه إلى التوحيد وينهاهم عن الشرك بالله عز وجل ወደ ተውሂድ ይጠራቸው ነበር ከሽርክ በአላህ ላይ ከማጋራት ምን ይላቸው ነበር ይከለክላቸው ነበር ማለት ነው በዛ በጃሂልያ ዘመን እናም የዚች ታላቅ ሱሐቢያ የዓቲካ ቢንቱ ዘይድ ኢብኑ ዐምር ኢብኑ ኑፈይል አባቷ ባጭሩ ታሪኩ ይሄንን ይመስላል طيب እንግዲህ ቀጥታ ወደሷ ታሪክ በመንገባ ጊዜ ማነች ዓቲካ ማለት ምን ማለት ነው ዓቲካ ማለት ይላሉ المرأة الجميلة الصافية በጣም ውብ የሆነች በጣም የምታምር ንጽት ያለች ንጹህ የሆነች المحمرة من الطيب በሽቶ ማለት ነው በጣም የተቀባች ማለት ነው በጣም ጥሩ የሆነ መዓዛ ያላት የሆነች ሴት ማለት ነው يصفونها بأنها ملكة እቺ ማለት ነው ዓቲካ رضي الله عنها የጀማሉ عصرها የጊዜዋ እሷ በነበረችበት ጊዜ ከነበሩ ሁሉም ሴቶች በአጠቃላይ ውበት ማለት ነው የውበት ንግስት እንደነበረች ይሰይሟታል ይገልጿታል ማለት ነው كانت شاعرة من ነበረች ዓቲካ رضي الله عنها ገጣሚ ነበረች በጣም ትገጥም ነበር ሐቂቃ የሚያጅበው ሁሉም ባለቤቶቿ ሲሞቱ አብዱላህ ኢብኑ አቡበክር ሲሞት ዑመር ኢብኑ አልኸጣብ ሲሞት ዙበይር ኢብኑ ዓዋም ሲሞት በሁሉም حتى رسول الله صلى الله عليه وسلم ሲሞቱ ምን አድርጋለች ግጥም ትገጥማለች በጣም የታወቀ የሆነ በጣም ብቃት ነበራት በግጥም ላይ እንግዲህ አረቦች በግጥም በጣም ፈሲሖች ስለነበሩ ቋንቋ ላይ ማለት ነው وكذلك በጣም ጥሩ በሆነ ስነ ምግባር ትታወቃለች وكذلك ጥሩ የሆነ አቅል ከነበራቸው ከሆኑ ሰዎች መካከል ነበረች محبوبة بين الناس በሰዎች መካከልም በጣም የምትወደድ ነበረች ዓቲካ رضي الله عنها ከዚያም በኋላ አደገች የተወለደችው እንግዲህ መካ ላይ ነው ወንድሟ እንግዲህ እንደሚታወቀው አኹሃ ሰዒድ ኢብኑ ዘይድ ነው ወንድሟ ሰዒድ ኢብኑ ዘይድ ይባላል እሱ ደግሞ ታዋቂ የሆነ ሱሐባ ነው በጀነት ከተመሰከረላቸው 10 ሱሐቦች መካከል አንዱ ነው ሰዒድ ኢብኑ ዘይድ رضي الله عنه ዓቲካ رضي الله عنها أسلمت عاتكة على يديه በሰዒድ ኢብኑ ዘይድ ማለት ነው በወንድሟ እጅ ላይ ነው እስልምናን የተቀበለችው ዓቲካ رضي الله عنها
وكانت زوجته فاطمة أخت الفاروق عمر بن الخطاب رضي الله عنه التي أسلم عمر على يديها. يا سعيد بن زيد دقم بالبيت فاطمة متبال يا عمر بن الخطاب رضي الله عنه እህት ነበረች። እንግዲህ እንደሚታወቀው የዑመር አሰላለም ታሪክ ላይ ባጭሩ ጠቀስ ለማድረግ ያክል ዑመር ረዲየላሁ ዐንሁ በአንድ ወቅት ላይ ሙሐመድን ለመግደል ነብዩን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ለመግደል እየሄዱ ነበርና የሆነ ግለሰብ አግኝቷቸው የት እየሄድክ ነው ብሎ ይጠይቃቸዋል። ሙሐመድን ለመግደል እየሄድኩ ነው አሉ። በጣም ያው ማህበረሰቡ ዘንድ በጣም የሚፈሩና ጀግና የነበሩ ሰው ናቸው እንደሚታወቀው ዑመር ረዲየላሁ ዐንሁ አርዳህ። እናም የዚህን ጊዜ አንተ ቤትህ መጀመሪያ አታጸዳም እንዴ? ያንተ እህትህ ራሱ እኮ ተበላሽታለች ብሎ ሲነግሯቸው ቀጥታ ወደ ፋጢማ ረዲየላሁ ዐንሃ ወደ ዑመር እህት ማለት ነው ወደ ሰዒድ ኢብኑ ዘይድ ቤት ነው የሄዱት ያመሩት። እዚህን ጊዜ ቁርአን እየተቀራሩ ነበርና ይገባሉ። የዚህን ጊዜ ዑመር መጣ ብለው ቁርአንን ይደብቃሉ። ምንድን ነበር ስትነጋገሩ የነበራችሁት ብለው ይጠይቁ። አይ እኛ ባልና ሚስት የሚነጋገረውን ነው ስንነጋገር የነበረው። አይ ለየት ያለ ነገር ነው አምጡ ብለው እንግዲህ የዚህን ጊዜ ሰዒድ ኢብኑ ዘይድን መምታት ጀመሩ። እሷንም አንድ ጊዜ ሲመቷት በጣም ተጎዳችና የዚህን ጊዜ እንደምንም አድርጋ ከሱ ላይ ታስነሳቸውና በኋላ ላይ በአንዳንድ ሪዋያዎች ታጠቡ። አልሰጥህም ብላቸው ነበር ታጠቡ ይላል። ከዛም ቁርአን ሰጠቻቸው አነበቡ። ቁርአን ጣሃ ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى الرحمن على العرش استوى يميلون يا الله سبحانه وتعالى قال سيانب ጊዜና ተማረከ ደስ አላቸው። የዚህን ጊዜ ሄደው ሰለሙ ዑመር ረዲየላሁ ዐንሁ። ለመስለማቸው ሰበብ ምን ነበር? ይሄ ነበር ማለት ነው። ኢብኑ መስዑድ ረዲየላሁ ዐንሁ ምን እንደሚሉ ታውቃላችሁ? ማ ኩና አዕዘተን ሙንዙ አስለመ ዑመር ረዲየላሁ ዐንሁ። ዑመር ከሰለመበት ጊዜ ጀምሮ የበላይ ከመሆን አልተወገድንም። አላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ በዑመር ኢብኑ አልኸጣብ ረዲየላሁ ዐንሁ እስልምናን የበላይ አድርጓል። ስለዚህ ዓቲከቱ ረዲየላሁ ዐንሃ በሰዒድ ኢብኑ ዘይድ ረዲየላሁ ዐንሁ እጅ ላይ ማለት ነው እስልምናን ተቀበለች። ከዚያም በኋላ እንግዲህ ወጣት ሆነች፣ አደገች። እንግዲህ ከሰለመች በኋላ ዓቲካ ረዲየላሁ ዐንሃ በመካ ሃጀረት እንግዲህ ሚነል አሳቢቂን አልአወሊን ነበረች ማለት ነው። መጀመሪያ በዛ ቁረይሾች የሰለመን ሰው ሁሉ የሚቀጡበት የሰለመን ሰው ሁሉ በቻሉት ያክል የሚቀጡበት በሆነ በዛ አስጨናቂ በሆነ ጊዜ ነው ማለት ነው የሰለመችው እቺ ጀግና ሷህቢያ ረዲየላሁ ዐንሃ ወአርዳሃ። ቁረይሾች እንግዲህ እንደሚታወቀው በዛ ጊዜ የሰለመን ሰው እስልምናን የተቀበለ ሰው ነብዩን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም የተከተለን ሰው ይቀጡ ነበር በተለያዩ አሰቃቂ በሆኑ ቅጣቶች። በዛ ጊዜ ነው ማለት ነው ይህንን ነገር ከመጣብኝም ይምጣብኝ ብላ ለዲኗ ማለት ነው ራሷን አሳልፋ የሰጠች ጀግና ሷህቢያ ናት ረዲየላሁ ዐንሃ። ወለማ ሀጀረት ኢለል መዲና ወደ መዲናም ሂጅራ አድርጋለች፣ ወደ መዲናም ተሰዳለች ረዲየላሁ ዐንሃ። በተሰደደች ጊዜና ካነ አወሉ ኹጣብ መጀመሪያ ላይ ማለት ነው የታጨችው ወደ እሷ ማለት ነው ከመጡት ሰዎች መካከል አብዱላህ ኢብኑ አቢ በክር አስሲዲቅ ረዲየላሁ ዐንሁ እሱ ነው መጀመሪያ ያገባት። ፈቀድ ካነ ሻበን በጣም ጥሩ የሆነ ስነ ምግባር ያለው ጥሩ የሆነ ሁኔታ ላይ የነበረ ሷሐቢይ ነው አብዱላህ ኢብኑ አቢ በክር ረዲየላሁ ዐንሁ። የታላቁ ሷሐባ የአቡበክር ረዲየላሁ ዐንሁ ምንድነው ልጃቸው። ረሱል አለይሂ ሰላቱ ወሰላም በዛ በዋሻ ውስጥ በነበሩ ጊዜና እንግዲህ ቢአኽባሪ ቁረይሽ የቁረይሾችን ታሪክ
የነሱን ዜና እያመጣ ይነግራቸው ነበር። ምን እንዳሰቡ በረሱል አለይሂ ሰላቱ ወሰላም ላይ ምን እንዳሰቡ፣ ምን እንዳቀዱ፣ ምን ተንኮል እንዳሰቡ እያመጣ ይነግራቸው ነበር ማለት ነው። ከዛም በኋላ ይህ ታላቅ ሱሐባ ጋር ይህቺ ታላቅ ሱሐቢያ ዓቲካ ረዲየላሁ ዐንሃ ተጋቡ። ከዛም በኋላ فأحبها وأحبته حبا عظيما ወደደችው፣ እሱም ወደዳት። በጣም ትወደዋለች፣ በጣም ይወዳታል። ሐታ ምን እስከ ማለት ድረስ ማለት ነው ከአንዳንድ ከሆኑ ሐጃዎቹ እስከሚሻገል ድረስ በሷ ውዴታ የተነሳ ማለት حيث انشغل بحبه عن الجهاد والعمل والتجارة كجهاد كسرى كنقد ከተለያዩ ነገራቶች ከሷ ውዴታ የተነሳ ከሷ ጋር እያሳለፈ ምን አለ ተሻገለ አብዱላህ ኢብኑ አቢ በክር ረዲየላሁ ዐንሁ። ከዛም በኋላ አንድ ቀን ثم في يوم الجمعة انشغل بها عن الصلاة ከሶላት በሷ ማለት ነው ተሻግሎ ከሶላት ወደ ኋላ ቀረ። ከዛም በኋላ አባቱ አቡበክር ሲዲቅ ረዲየላሁ ዐንሁ ያውቃሉ የኡማው ኢማን በአንድ ሚዛን የአቡበክር ኢማን በአንድ ሚዛን ቢሆን የአቡበክር ያመዝናል የተባለው ታላቅ ሱሐባ ነው ረዲየላሁ ዐንሁ አርዳህ። ያውቃል ምን እንደሚጎዳ ምን እንደሚጠቅመው ስለሚያውቅ የዛን ጊዜ ሰገድክ ወይ ሶላት ብለው ይጠይቃሉ ጠርተው ልጃቸው። የዚህን ጊዜ ሰዎች ሰገዱ እንዴ ሰገዳችሁ እንዴ? የዚህን ጊዜ ምን አሉ? فأمره أبوه أبو بكر الصديق رضي الله عنه أن يطلقها በቃ ፍታትችን ለምን ከጂሃድ وكذلك كصلاة الله سبحانه وتعالى ግዴታ ካደረገብህ ከሆነ ነገር አሻግለሃለችና ስለዚህ ፍታት ብለው አዘዙ። የዚህን ጊዜ فاستجاب لأبيه وهو كاره እየጠላም ቢሆን بمعنى ከሷ ጋር ከነበረው ውዴታ ከነበረው ፍቅር አንፃር መለየት በጣም ስለከበደው ምን አደረገ? ፈታት ዓቲካ ረዲየላሁ ዐንሃ። ከዛ በኋላ ከፈታት በኋላ ብዙ ምን ሆነ? ታመመ። በጣም ስለሚወዳት በጣም ስለምትወደው ስትለየው በጣም ብዙ የሆነ በቀልቡ ላይ ማለት ነው ብዙ የሆነ ሐዘንን ደረሰበት። ብዙ የሆኑ ግጥሞችንም እየገጠመ ይናገር ነበር ማለት ነው። እናም በዚህ የተለያዩ የሆኑ ግጥሞችን እየገጠመ በጣም እንደሚወዳት وكذلك ብዙ ነገራቶችን በግጥም ማለት ነው መልኩ እያስደረገ ሲመለከት وفي ليلة سمع أبو بكر ابنه عبد الله አንድ ቀን ሌሊት ላይ አብዱላህ ኢብኑ አቡበክር ልጃቸው ይሰሙታል አቡበክር ሲዲቅ ረዲየላሁ ዐንሁ ስለሷ በግጥም እንትን እያደረገ ማለት أعاتك لا أنساك ما ذر شارق وما ناح قمري يا أعاتك قلبي كل يوم وليلة إليك بما سبحان الله قلبي كل ጊዜ ወደ አንቺ ነው የምትመጣው አዓቲኩ እያለ እያቆላመጣት ማለት አቲካዬ ማለት ነው እያለ እንደዚህ እያለ ሲናገር ሌሎችም ግጥሞችን ሲገጥም የዚህን ጊዜ አቡበክር ሲዲቅ ረዲየላሁ ዐንሁ ሱሐቢዩ ጀሊል ይሰማሉ። هنا رق أبوه أبو بكر الصديق رضي الله عنه لحاله وكان በቃ በጣም ቀልባቸው አዘነ ሳሳና አዘነ። ከዛም በኋላ فناداه وأمره أن يراجع عاتكا መልሳት ይዛሃትና ብለው እንግዲህ ያዘዙት። የዚህን ጊዜ በጣም ተደስቶ አንድን ባሪያ ማለት ነው አይመን የተባለ ባሪያ ይላሉ እሱን
ነፃ አደረገ ደስ ብሎት ማለት ነው ለአላህ Subhanahu Wa Ta'ala ውዴታ ብሎ ሊወጅህላህ ፈርሐን ደስ ብሎት አንድ ባሪያን ነፃ አደረገ ይላሉ ከዛም በኋላ መለሳትና አንድ ላይ መኖር ጀመሩ አንድ ላይ እየኖሩ ጥሩ የሆነ ጊዜን እየኖሩ ሳለ اشترك عبد الله في الغزوات እንግዲህ ከዛ ከተመለሰ በኋላ አብዱላህ ኢብኑ አቢ በክር ረዲየላሁ ዐንሁ መጀመሪያ የነበረበትን ያልሻገለችው የሆነ ነገር ትምህርት ወስዶ በኋላ ላይ ወደ ኖርማል ወደ ሆነ ስራው ተመልሷል ወደ ጂሃድ ቲጃራ አመል ወደ ዒባዳ ወደዚህ ይጠናከራል ተፍተፍ ይላል በቻለው ያክል ማለት ነው ከዛም በኋላ አብዱላህ ረዲየላሁ ዐንሁ ከረሱል አለይሂ ሰላቱ ወሰላም ጋር في الغزوات በተለያዩ በፈትህ መካ ላይ وكذلك غزوة حنين ላይ في الطائف በዛ በእነዚህ ጦርነቶች ላይ ተሳተፈ ከዛም በመጨረሻ በጣኢፍ ዘመቻ ላይ ማለት ነው እዚህ ትከሻው አካባቢ ላይ የሆነ ቁስል ነገር ተመታ በዛም ግን ደም ማለት ነው ወደ ውስጥ ገብቶ ስለነበረ የዚህን ጊዜ ምን ለማለት አልቻለም ሊተርፍ አልቻለም በዛ ሰበብ ሆኖ ሞተ ወደሷ ማለት ነው ከመሞቱ በፊት ከሷ ጋር ከአቲካ ረዲየላሁ ዐንሃ ጋር ተገናኝቶ ነበርና የዚህን ጊዜ የሆነ ለሷ ማለት ነው ቃል ማስገባት ፈለገ ከሱ በኋላ ሌላን ማለት ነው ሰው እንዳታገባ ማለት ነው واشترط عليها ألا تتزوج بعده لتكون زوجته في الآخرة بآخرة ሚስቱ እንድትሆን ስለፈለገ ተመልከት ፍቅራቸው ምን አይነት እንደሆነ ማለት ከኔ በኋላ እንዳታገቢ አኺራ ላይ ካንቺ ጋር ነው መሆን የምፈልገው ብሎ ቃል አስገባት ثم توفي رضي الله عنه ከዛም በኋላ ሞተ አቲካም የዚህን ጊዜ በጣም አዘነች የተለያዩ የሆኑ ግጥሞችንም መግጠም ጀመረች ማለት ነው ከትንሽ ቆይታ በኋላም ረሱል አለይሂ ሰላቱ ወሰላም ወደ አኺራ ሄዱ የዚህን ጊዜም በጣም እንዳዘነች ማለት ነው በተለያዩ በሆኑ ግጥሞች መግጠም ጀመረች ከዛም በኋላ ከተወሰኑ ጊዜያቶች በኋላ እንግዲህ አረቦች እንደ ልምድ የነበራቸው ነገር ቢኖር ባሏ የሞተባት የሆነችን እንስት ዝም ብለው አይተውም ነበር በብቸኝነት እንዳይሰማት ወይንም ደግሞ ልጆች ካሉም ደግሞ የቲምነት እንዳይሰማቸው طيب ያገቧት ነበር ማለት ነው ስለዚህ وخاصة በተለይ ደግሞ ጓደኞቻቸው የሞቱባቸው ከሆኑ فكيف إذا كانت جميلة وذات مكان وعقل በጣም ቆንጆ የሆነች ከሆነችማ ደህና የሆነ አስተሳሰብ ያላት ከሆነችማ እሷን ማለት ነው ቶሎ ብሎ የማግኘቱ ወደሷ የመስቀዳደሙ ሁኔታ በጣም ከፍተኛ ነበር فبدأ الخطاب يأتون إلى عاتكة እነዚህ እንግዲህ የሚያጩ የሆኑ ሰዎች ወደ አቲካ ይመጣሉ ይጠይቃሉ ባሏ አብዱላህ ስለሞተ ማለት ነው እሷ እንግዲህ ትመልሳቸዋለች لمكانة عبد الله ይሄ ደግሞ ለአብዱላህ የነበራት ቦታ ነው وكذلك يأتون إلى عاتكة ወደ ይመጡና ይጠይቃሉ እሷም ቢትላለች ይጠይቃሉም ቢትላለች እሷ ዘንድ ማለት ነው ቃል ስላስገባት وكذلك የሰጣት የሆነም ስጦታ ነበረ ያንንም ደግሞ ለመጠበቅ አንፃር ተመለሳቸው ነበር إلى أن جاءها خليفة المؤمنين الفاروق عمر بن الخطاب رضي الله عنه عمر رضي الله عنه ወደሷ እንግዲህ ለጥያቄ ሰዎችን ይልካሉ የዚህን ጊዜ በሚመጡ ጊዜ ማለት ነው ምን አለቻቸው مثلك لا يرد
እንዳንተ አይነት እኮ የሚመለስ አይደለም አለቻቸው። ተመልከት ወላሂ ቀደምት ሰሐቢያቶች የነበራቸው አቅል የነበራቸው ኢማን በአሁን ጊዜ እኮ ብር ካለው ነው አቤት የሚባለው። ብር ከሌለው ኢማን እንደዚህ የሚባል የሚያይ በጣም አናሳ ነው ሐቂቃ። ይቺ ሰሐቢያ ምን አለች? ሚስሉከ ላ ዩረድ እንዳንተ አይነት እኮ የሚመለስ አይደለም፣ አንተ እኮ ታላቅ ሰሐባ ነህ ማለት ነው። ረሱል ዓለይሂ ሰላቱ ወሰላም አልዑመር ፊል ጀና ዑመር የጀነት ነው ብለው የመሰከሩለት። ሸይጣን በዚህ ሲመጣ ዑመር በዚህ ሲመጣ ሸይጣን በሱ ይጠፋል፣ ከዛ ይሮጣል፣ ያመልጣል፣ በሌላ መንገድ ነው የሚሄደው ያሉት ታላቁ ሰሐባ ጀግናው ሰሐባ የሙስሊሞች ኸሊፋ የሆነው በሚመጣ ጊዜ አንተ የምትመለስ አይደለም። ነገር ግን ወላኪኒ ወዐድቱ ዐብደላህ ነገር ግን እኔ አብዱላህን ቃል ገብቻለሁኝና ምንም ማድረግ አልችልም ማለች ማለት ነው። ከዛም በኋላ ዑመር ረዲየላሁ ዐንሁ መልስ ሰጡና አንቺ እኮ አላህ ስብሓነሁ ወተዓላ ለአንቺ ሐላል ያደረገውን ነገር ነው ሐራም እያደረግሽ ያለሽው። ስለዚህ ፈስተፍቲ አሏት፣ ጠይቂ። የዚህን ጊዜ በዛን ጊዜ ማለት ነው ወደ ማን ሄደች? ወደ ታላቁ ፈቂህ ሚን ፉቀሃኢ ሰሓባ ረዲየላሁ ዐንሁ ወደ ማን? ወደ ዓሊይ ብን አቢ ጣሊብ ረዲየላሁ ዐንሁ ወደሱ ተሄደ። ከዛ ፈአፍታሃ አን ቱዒድ ይህን ማለት ነው የሰጧትን ስጦታ ለዓብደላህ ቤተሰቦች እንድትመልስና እንድታገባ ዑመርን እንድታገባ ፈትዋ ሰጧት። ثم ተተዘወጂ አልፋሩቅ አሏት። ከዛም በኋላ ዑመርን አግቢ አሏት። ወላኪነሃ እሽተረጠት ዐላ ዑመር ልብ በሉ ባረከላሁ ፊክ አየቱሃ አልመርአ እንተቢህ ወላሂ እንተቢህ። ይህች ታላቅ ሰሐቢያ ምን አይነት አቅል እንደነበራት ምን ያክል ለአኼራዋ የምታስብ ጀግና የሆነች ሰሐቢያ እንደሆነች ልብ በሉ። ለዑመር ያስቀመጠችለት መስፈርት ማለት ነው ከማግባቷ በፊት አንደኛ ያስቀመጠችው መስፈርት አንተ ረጁሉን ሸዲድ አለች። አንተ በጣም ኃይለኛ ሰው ነህ፣ በጣም ኃይል ላለ ብርቱ ነህ። ሐታ ዐለ ሪጃል ፈላ ተድሪብኒ ምን አለች? እንዳትመታኝ፣ እኔን እንዳትመታኝ። ዑመር ረዲየላሁ ዐንሁ በጣም ኃያል የሆኑ ሰሐባ ናቸው፣ ሁላችንም እናውቃለን። ስለዚህ እንዳትመታኝ አለች፣ እንዳትመታኝ አንድ። ሁለተኛ ምን አለች? ላ ተምነዕኒ እንዳትከለክለኝ ሐቂ ቢዙህድክ በተለያዩ በሆኑ ስራዎች በተለያዩ በሆኑ ችላ ብለኸኝ እኔን ሐቅን እንዳትከለክለኝ አለችው። ስለዚህ ምን ለማለት ነው? ሐቅን እንዳትከለክል ችላ እንዳትለኝ፣ ለኔ የሚገባኝን የሆነን ፍቅር ስጠኝ፣ ውዴታን ስጠኝ ማለት ነው። አላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ ምንድን ነው? ወዓሺሩሁነ ቢልመዕሩፍ በመልካም ተኗኗሯቸው ነው ያለው ባለቤቶች። ሁለት ሶስተኛ ምን አለች? ላ ተምነዕኒ ሚነ ዘሃብ ኢለል መስጂድ። ሱብሓነላህ አንተ በተለያየ በሆነ ሐሳብ ውስጥ ገብተህ መስጂድ ከመሄድ እንዳትከለክለኝ አለች። አያል ያስቀመጠችው ሸርጥ ማለት ያውን ጊዜ ሴቶች ይሄ ሸርጥ አላቸው። ተባረከላሁ ፊኩም አላቸው። ኢንሻአላህ እንመጣበታለን። ስለዚህ ይህን ሶስት ሸርጥ አስቀመጠች። ዑመር ረዲየላሁ ዐንሁ በዚህ ተስማሙና አገቧት ማለት ነው። አቲካ ረዲየላሁ ዐንሃ ጥሩ የሆነ ሐያትን ከዑመር ብን አልኸጣብ ጋር ጥሩ በሆነ መልኩ ያሳልፋሉ። ወሀከዛ ተዘወጀት ዑመር ብን አልኸጣብ ረዲየላሁ ዐንሁ ሰነ 12 من الهجرة ورزقها الله منه ولدا اسمه عياض የሚባል ልጅን አላህ ስብሓነሁ ወተዓላ ከሷ ከዑመር ማለት ነው ረዘቃት ለዓቲካ ረዲየላሁ ዐንሃ ከዑመር ዒያድ የሚባል ልጅን ወለደች። وعندما قتل رضي الله عنه እንግዲህ እንደሚታወቀው የዑመር ረዲየላሁ ዐንሁ አገዳደል
ሁላችንም እናውቃለን ሱብህ ሶላት እያሰገዱ ሳለ አቢ ሉዕሉአ አልመጁሲ የተባለ ግለሰብ ማለት ነው መጥቶ በጦር በጣም በርካታ የሆነ ቦታ ላይ ወጋቸው። የዚህን ጊዜ ወደቁ ረዲየላሁ ዐንሁ። አንዳንድ አህሉ ሲየር እንደሚሉት አብዱላህ ኢብኑ ረዋሐ አብዱራህማን ኢብኑ ዐውፍ ረዲየላሁ ዐንሁ ያንን ግለሰብ ገደለው። እናም በዚህን ጊዜ በጣም የሆነ ተወግተው ወደ ዓቲካ ረዲየላሁ ዐንሃ አመጡት። እናም የሚገርመው ይህች ታላቅ ሰሐቢያ ወካነት ሸዲደቱ ተዓልቅ ቢልዒባዳ ወልመስጅድ በመስጅድ በዒባዳ ላይ የነበራት ጥንካሬ በጣም የበረታ ነበር። ወደ መስጂድ ሲጀመር ወደ መስጂድ ቀልቡ የሚንጠለጠልለት ሰው በዒባዳ ላይ አላህ ስብሓነሁ ወተዓላ ቀልቡን ያገራለት ሰው። ሸርጥ ስታስቀምጥ ራሱ ምንድን ነው ያለችው? ወደ መስጂድ ሲሄድ እንዳትከለክለኝ አለች። ወደ መስጂድ መሄድ ትወዳለች። በዒባዳ ላይም በጣም ጠንካራ ነበረች። ዑመር ረዲየላሁ ዐንሁ በሷ ላይ ማለት ነው የዛን ጊዜ ተወግቶ እስከሚመጣ ድረስ ተወግተው እንግዲህ ቆስለው ወደ ቤቷ ይመጣሉ። የዚህን ጊዜም እሱን እያከመች የዚህን ጊዜ ማለት ነው እያነባች የተለያዩ የሆኑ ግጥሞችን ገጥማለች ማለት ነው። ያንን የወጋውን ሰውዬ እሱን ማለት ነው በሱ ላይ ማለት ነው እየተናገረች ዓቲካ ረዲየላሁ ዐንሃ حياة عاتكة بعد استشهاد الفاروق عايشت حياتها بين بيتها والمسجد ببيتنا بمسجد نبر ستنوري نبر عمر رضي الله عنه كموت أبوها لا مالت عندهم عبد الله بن عمر من النبر من أراد الشهادة فليتزوج بعاتكة بنت نفيل بنت زيد بن نفيل ابن عمرو بن نفيل عند سو شهادنتن يفلقال مسواتنتن مسوات مهون سماعت لمهون يفلق سو عاتكان ياقبا بلو تناقروا عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه أنه هلهم تملكت أبو بكر الصديق يا أبو بكر الصديق ليج يا أبو بكر صديق ليج عبد الله بن أبو بكر الزو مالتنا شاهدهن وكذلك عمر بن الخطاب رضي الله عنهم اندزيه كذبها لا يالون دقمو اسكن ملكتال انقري عاد الخطاب انقري نزيه የሚያጩ የሆኑ ሰዎች ማለት ነው ዓቲካ ረዲየላሁ ዐንሃ ቅድም እንዳልነው በጣም ውብና ቆንጆ በጣም የምታምር በውበት ብቻም ሳይሆን በስነ ምግባር በማንኛውም ሁኔታ በጣም ውብ የሆነች ሴት ስለነበረች አሁንም የሚያጩ ሰዎች ማለት ነው ወደሷ እየመጡ ነበር ትመልሳቸው ነበር حتى جاءها عظيم جديد من عظماء المسلمين وهو الزبير بن العوام حواري رسول الله صلى الله عليه وسلم يا رسول عليه الصلاة والسلام حواري رسول الله مبالو تهلق الصحابة الزبير بن العوام رضي الله عنه ودا سوامت مالت ነው እስከሚጠይቃት ድረስ ታላቁ ጀግና صحابة የረሱል አለይሂ ሰላቱ ወሰላም የአክስታቸው ልጅ ነው ዙበይር ኢብኑ አልዓዋም የአክስታቸው ልጅ ነው። ይህ ታላቅ የሆነ ሱሐባ መጥተው እንግዲህ ይጠይቃሉ። ከዛም በኋላ ከተወሰነ ጊዜ በኋላ ከዙበይር ኢብኑ አልዓዋም ጋር ትሆናለች ዓቲካ ረዲየላሁ ዐንሃ ታገባቸዋለች ማለት ነው። فقد كان غنيا واسع الاموال በጣም ሀብታም ነበሩ ዙበይር ኢብኑ አልዓዋም ረዲየላሁ ዐንሁ በጣም ጀግና በጀግንነታቸው ወደር የሌላቸው ምንም የሆነ የማይፈሩ
ጀግና የሆኑ ሰሐቢይ ናቸው። ሐቂቃ ታሪካቸው በጣም የሚማርክ ዙበይር ኢብኑ አልዓዋም ረዲየላሁ ዐንሁ ወአርዳህ። ነገር ግን አሁንም እቺ ታላቅ ሰሐቢያ ሸርጥ አስቀምጣለች። ይህም ሸርጧ ወደ መስጂድ እንድትሄድ መጀመሪያ ለዑመር ረዲየላሁ ዐንሁ ያስቀመጠችውን ነበር። እንግዲህ ወደ መስጂድ እንድትሄድ ዙበይር ኢብኑ አልዓዋም ረዲየላሁ ዐንሁ አንዳንድ ቦታ ላይ እንደሚቀመጠው ብዙም ደስተኛ አይደለም። ነገር ግን ለመከልከል ስላልፈለገ እሺ ብሎ ተቀበላት። ከዛም በኋላ አንድ ቀን ذاك انه اختبأ لها في طريقها በመንገድ ላይ ተደበቀ። እንግዲህ ሊያስደነግጣት ፈልጎ ማለት ነው። ከዛ ተግባሯ እንድትታቀብ اختبأ لها في طريقها በመንገዷ ላይ ተደበቀና الى المسجد ወደ መስጂድ እየሄደች ሳለ فلما مرت به ضربها መታት። ከኋላ ተደብቆ ቸብ ሲያደርጋት فعادت الى البيت ወደ ቤት ተመለሰች። በቃ ወደ ቤት ተመለሰች ማለት ነው። እንደዚሁ እየተጨናነቀች ከዛም በኋላ ብላ ትላለች ኢና ሊላሂ ፈሰደ الناس ኢና ሊላህ አለች ደንግጣ። ፈሰደ الناس የሰው ልጅ ተበላሸ ማለት ነው አለች። እንግዲህ መጀመሪያ ወደ መስጂድ ስትሄድ ተደብቆ ነው እሱ መንገድ ላይ ወደዛ ወደ መስጂድ እየሄደ ሁሉ ጊዜ ማለት ነው እየሄደች እንትን እንዳታስቸግረው ምን አደረገ? መታ አደረጋት። ከዚህ ተግባሯ እንድትቆጠብ ማለት ነው። እንግዲህ ይኸው ሌላ እንትን ስለነበረበት ከዛም በኋላ ተደብቆ ስላደረገው አላየችውምና ኢና ሊላህ ፈሰደ الناس ያለች ተመለሰች ወደ ቤት። فلم تخرج بعد ذلك ከዛ በኋላ አልወጣችም ከቤት። መጀመሪያ ወደ መስጂድ ሊሄድ እያለች ነበር። ከዛም በኋላ ከዛ አልወጣ ሰው ተበላሸ አለች። ሰው ተበላሸ። ከዛ በኋላ አልወጣችም ከቤቷ። ተመልከት ምን አይነት ራሷን ለመጠበቅ ራሷን ከመጥፎ ነገር ከሐራም ነገር ለመጠበቅ የተዘጋጀች ጀግና የሆነች ሰሐቢያ እንደሆነች ሐቂቃ መመልከት እንችላለን። ምን አይነት ጀግና የሆነች ሐቂቃ በዚህ ዘመን ያለው ሴትም ከዚህ መማር አለበት። ከዚች ጀግና ከሆነች ሰሐቢያ መማር አለበት። በአሁን ጊዜ እኮ ወንድ ከለከፈ መታ ካደረገ ተመልሶ ይመጣል። በዛው መንገድ በዛው አለባበስ ተመልሶ እንዲመታሽ ማለት ነው። ተመልሶ እንዲመታቸው። ይቺ ግን ፈሰደና ሰዎች ተበላሹ ብላ በዛው ቀረች። በቃ ሱብሃንአላህ ሱብሃንአላህ። ምንኛ ጀግና የነበረች ሰሐቢያ ነበረች ረዲየላሁ ዐንሃ። ከዚያም በኋላ ዙበይር ኢብኑ አልዓዋም ረዲየላሁ ዐንሁ وقد قتله عمرو ابن جرمز የተባለ ግለሰብ እንግዲህ ገደለው ዙበይር ኢብኑ አልዓዋምም እሱም ሸሂድ ሆነ ተገደለባት። ከሷ ሆነ ሶስተኛ ባሏ ማለት ሶስተኛ ባሏ ከሷ ላይም ተገደለባት። የዚህን ጊዜ እንግዲህ አንዳንድ ሙአሪኾች አንዳንድ የሲራ እንትኖች ላይ የሚገኘው ሁሰይን ኢብኑ አሊ የተባለውንም አግብታ ነበር አራተኛ እሱም ሸሂድ ሆነ የሚል አንዳንድ እንትኖች ይኖራል። አልሙሂም ኢብኑ ከሲር ረሂመሁላህ ምን ይላሉ? عاتكة بنت زيد ابن عمرو بن نفيل ابن عدي ابن عبد العزى وهي أخت سعيد بن زيد أحد العشرة المبشرين بالجنة أسلمت وهاجرت وكانت من حسان النساء وعبادهن كسيتوش مكاكل بتأم وبنا قنجو كمبالوت واناو نا بتأم مرتكو هنو سيتوش مكاكل نبرت. تزوجها عبد الله بن أبي بكر رضي الله عنه. عبد الله بن أبي بكر أقبوات. فلما قتل في غزوة الطائف كذابها لا بغزوة الطائف قدم من دايين وبتقدل لقزين عبد الله بن عمر كذابها لا እንዳታገባም የውቃላስ ገብቷት ነበረ። ቅድም ባየነው መልኩ
كذا من قدي علي رضي الله عنه كتيق بوهلا فبعث إليها عمر بن الخطاب وهو ابن عمها عمر دقمو يمن لجنو ياقوتوا لجنو ودى السلاكات أقبا فتزوجها قبات فلما قتل عنها خلف بعده عليها الزبير بن العوام كذابها لا قبات فقتل بوادي السباع وادي السباع تبالى بوتا لين يتقدلوت تلاقوا جغنا وصحابة الزبير بن العوام رضي الله عنه كذنبها لا فبعث إليها علي بن أبي طالب رضي الله عنه علي بن أبي طالب ودسوا مالتنو يلكالو لياجوات مالتنو لياقبات فقالت إني أخشى عليك أن تقتل إن تقدل يفر الله اللو سلازي يقرب بحالو كذا السمجن السوان سياقبا منهن تقلوال علي رضي الله عنه مالتنو فأبت أن تتزوجه ولو تزوجته لقتل عنها أيضا فإنها لم تزل حتى ماتت في أول خلافة معاوية في هذه السنة رضي الله عنها قريب الزلاين قريب موتت مالتنا ماتت في أول خلافة معاوية في 41 هجرية بأربعين دنياو أمت هجرة علينا بمعاوية رضي الله عنه خلافة قزي بمجمر أولي يموتت بلو بزيه مالتنا من الالو ታሪኳን ይደመድማሉ ማለት ነው። طيب ቅድም እንዳነሳሁት ሁሰይን ኢብኑ አሊ የሚባለውን ታላቁን ሱሐባ የረሱል አለይሂ ሰላቱ ሰላም የሚወዱት የሆነውን የአሊ ረዲየላሁ ዐንሁ ልጅም መጀመሪያ ሲጠይቃት ይላሉ እምቢ አለች። ከዚያም በኋላ ትገደላለህ በምትለው ጊዜ እኔም ሸሂድ መሆን ነው የምፈልገው ብሎ አገባት። ከዚያም በኋላ የተወሰኑ ጊዜ ከቆየ በኋላ አይኗ እያየ ነው የተገደለው ብለውም ያስቀምጣሉ ማለት ነው። طيب እንግዲህ ባጭሩ የዚህ ታላቅ ጀግነት ሱሐባ የተከበረች ሱሐቢያ የዓቲካ ቢንቱ ዘይድ ብን ዓምር ብን ኑፈይል ረዲየላሁ ዐንሃ ታሪክ ባጭሩ ይሄንን ይመስላል። ከዚህ ታሪክ የምንወስደው ቁም ነገር አለ። ከዛ መካከል ሴቶች በዒባዳ ላይ ጠንካራ መሆን እንዳለባቸው የዚች ሱሐቢያ ታሪክ አይተናል። በመስጂድ ላይ ማለት ነው የተንጠለጠለ ነበር ቀልቧ፣ በዒባዳ ላይ የተንጠረጠረ ነበር። ጀግና የሆነች ሱሐቢያ ነበር። ሴቶችን በዚህ መልኩ መሆን አለበት። መልካም ነገር ከሰሩ ነገ ጀነት አለላቸው፣ መጥፎ ነገር ከሰሩም ደግሞ ቅጣትም አለላቸው። ሁለተኛ ደግሞ የምንወስደው ቁም ነገር ዓቲካ ረዲየላሁ ዐንሃ ያስቀመጠችውን ሸርጥ ተመልከት። ያስቀመጠችው ሸርጥ ምንድን ነበር? እኔን እንዳትመታኝ አለች ለዑመር። ወከዛሊክ እኔን ምን እንዳትለኝ፣ እኔን እንዳትረሳኝ፣ ሐቄን እንዳትከለክለኝ፣ ከመስጂድም ከመሄድ እንዳትከለክለኝ፣ ከዒባዳ በአሁን ጊዜ እስኪ ፈያ ባረከላሁ ፊኩም ይሄንን ሸርጥ የሚያቀርባለ ከሴት ሀብታም ከሆነ ዱባይ እንድትወስደኝ ወይ ለመዝናናት እንድትወስደኝ ወይም ደግሞ ይሄን መኪና እንድትገዛልኝ ወይ እንደዚህ አይነት ልብስ እንድትገዛልኝ ወይ እንደዚህ አይነት ቤት እንድትሰራልኝ ወይ እንደዚህ እንድታደርግልኝ ቫኬሽን የሆነ ቦታ ለመዝናናት እንድትወስደኝ እያለች ነው ሸርጥ የምታቀርበው። ዒልም እንድታስተምረኝ የሚል አላሳ ነው የለም። ቁርአን እንድታቀራኝ የሚል የለም። ወደ መስጂድ እንድሄድ ከዒባዳ ከቅርአት እንዳትከለክለኝ የሚል የለም። ኢላ መን ረሒመ አላህ አታገኝም። ሐቂቃ ተመልከት ወንድም ረሱል ዓለይሂ ሰላቱ ወሰላም ኢዛ ጃአኩም መን ተርደውነሁ ዲነሁ ወኹሉቀሁ ፈዘውጁህ፣ ዲኑን ስነ ምግባሩን የምትወዱለት የሆነ ሰው ከመጣ አጋቡ። ይሄን ግን አሁን ጊዜ አለ። ብር ነው እኮ የሚታየው። ብር አለው ምንድነው ያለው ሸርጥ የሚያስቀምጡ طيب መኪና አለው፣ ሱቅ አለው፣ ማከፋፈያ አለው፣ ሀብታም ነው፣ ምን ያክል ብር አለው። ፈያ ሱብሃንአላህ ይሄ የሷሐቦች ጊዜና የአሁን ጊዜ ምን ያክል በኢማን እንደተራራቅን ጥሩ የሆነ ተምሳሌት። ይቺ ጀግና ቆንጆ የሆነ ሷሐባ ሲመለከቷት ይላሉ እንደውም አንዳንድ ቦታ ሲመለከቷት ሰዎች ቀልባቸውን ነው
ምን የምትለው የምትስበው ነበር ከውበቷ የተነሳ ማለት በጣም ታምር ነበር እቺ ሱሐቢያ ግን طيب እኔ መልክ ያለኝ እኔ እንደዚህ ያለኝ ብላ አልተጎረረችም ምንድነው ያለችው በአላህ Subhanahu Wa Ta'ala ዲን ላይ ነው አኺራውን ነው ያስቀደመችው ይሄ ነው መሆን ያለበት ፈያ ባረከላሁ ፊኩም ሐቂቃ ዱንያ ለዱንያ ብቻ አንስገብገብ አኺራን እንምረጥ ለዲን ቦታ እንስጥ ሁሉ ጊዜ ለዲን መልፋት አለብን ለሲያስቀምጧት ሲያገቧት ያስቀምጧትን ሸርጥ ተመልክተናል وكذلك ደግሞ ዙበይር ኢብኑ ዐዋም ረዲየላሁ ዐንሁ መንገድ ላይ ሆኖ እንደዛ መታ ሲያደርጋት እቤቷ ተቀመጠች ከዛ በኋላ አልወጣችም ተመልከት ችግር አለ ከተባለ እቤት መቀመጥ وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى عائشة رضي الله عنها ين القرآن ستانة بتعلق سنمبر تملكت ችግር ሲኖር እቤቷ ነው ቁጭ ያለችው ከዛ በኋላ አልወጣችም አይደል نعم መሆን ያለበትም እንደዚህ ነው ያሁን ጊዜ ሴቶች ግን ስታይ አንድ ወንድ የሆነ ቦታ ላይ ከለከፋት ተመልሳ የምትመጣው ትመጣለች እዛ በዛ ሰዓት ሌላ ልብስ ቀይራ ወይ ተወጣጥራ ወይ ተቀባብታ ሂዳ ተለክፋ ካልተመጣች ትናደዳለች ተመልከቱ ተቃራኒ ነው ያለነው እነሱ ሌላ ቦታ እኛ ሌላ ቦታ ነው ያለነው በአሁን ጊዜ ያለው ሴቶች ጋር ስናነጻጽረው ማለት ነው حتى የዚችን ታላቅ ሱሐቢያ ረዲየላሁ ዐንሃ ታሪክን ማለት ስለዚህ ችግር አለ በአሁን ጊዜ ፈተና አለ ብዙ ነገር አለ አርፈን እንቀመጥ አትዙሪ እየወጣሽ እህቴ የዚች ታላቅ ሱሐቢያ ታሪክ ተምሳሌት ይሆነች ላንቺ እንደዚህ ተደረገች አርፋን የተቀመጠችው አልወጣችም የትም ቦታ ግዴታ ካልተለከፍኩኝ ግዴታ ምን ካላልኩኝ ይያልን እንደዚህ መጥፎ ነገር ውስጥ መግባት የለብንም ቀልቧ ከመስጂድ ጋር የተያያዘ ነው ቀልቧ ከመስጂድ ጋር የተዓለቀ ነው ይሄ ባሁን ጊዜ አለ ወደ መስጂድ እስቲ እንሄዳለን ደርስ እንከታተላለን ዳዕዋ እንከታተላለን ጁሙዓ እንሄዳለን በትግስት ላይ የጸናች ሆነች ነች በትግስት ላይ በጣም ትግስተኛ ነበረች ተመልከት እንኳን ሶስት ታላላቅ የሆኑ ሱሐቦች የምትወዳቸው የምትሳሳላቸው የረሱል አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ተወዳጅ ሱሐቦች በጀነት የተመሰከረላቸው ሁለቶቹ እና አንዱ ደግሞ የታላቁ ሱሐባ አቡበክር ሲዲቅ ረዲየላሁ ዐንሁ ልጅ ሆነ አብዱላህም ጨምሮ ዙበይርና ዑመር ረዲየላሁ ዐንሁማ የነሱን እነዚህን ሰዎች ከማጣት የበለጠ ሙሲባ የለም ግን ስለምታውቅ ኢማን ያላት ጀግና ሱሐባ ስለሆነች ነገ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ዘንድ መልካም ነገር አገኛለሁ ብላ ስላሰበች ጸናች በጽናት ነው ያሳለፈችው በጽናት በጣም ትግስተኛ ነበረች በሐቅ ላይ የአላህ Subhanahu Wa Ta'ala ምን የሱን ውሳኔ ወዶ በመቀበል ላይ ማለት አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ምንድነው ያለው ወለነብሉወነኩም بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون تملكت هنا بقى يمؤمنون باري الله سيتكس ለነዚህ መልካም እንዳለላቸው አበስራቸው እያለ ነው አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ተፈትነው ችግር ሲመጣባቸው በገንዘብ በነፍሳቸው በአትክልቶቻቸው በሁሉም ነገር ችግር ፈተና ሲመጣባቸው ከአላህ እንደሆነ አውቀው ወደ አላህ የሚመለሱ قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون እኛ የአላህን ወደ አላህም ተመላሽ ነን የሚሉ ናቸው አለ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ስለዚህ እቺ ሱሐቢያ ታላቅ የሆነ ሶብረኛ ናት ስለዚህ ሐቂቀተን ሴቶች የዚችን ታላቅ ሱሐቢያና መሰሎች ታላላቅ ሱሐቢያቶች የነሱን ታሪክ በደንብ አውቃችሁ በዚያ ላይ መጓዝ ይጠበቅባቸዋል አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ሴት ልጅ የለገሰ ሴት ልጅ የሰጠሽ ስሟን በዚች ታላቅ በሆነች ሱሐባ እንደዚህ የሚማርክ የሆነ ታሪክ ያላት ታላቅ ሱሐባ በሷ ስም ሰይም በሱሐቢያቱ ስም ሰይም ባሁን ጊዜ ቲቲሲ ጂጂጂ ያልክ ማለት ነው መጃጃል አያስፈልግ ሐቂቀተን እነዚህ በእነዚህ ሱሐቢያት በእንደነዚህ አይነት ሱሐቢያት በእነ አኢሻ በእነ ፋጢማ የመሳሰለ
በመልካም በሆኑ ሰዎች ሲሰየሙ የነዛን ሰዎች ምንነት እያጠኑ ይሄዳሉ። የሚፈለገውም ይሄ ነው። ጥሩ ሰዎች እንዲሆኑ سبب ሊሆንላቸው ይችላል። የነዛን ትልልቅ የሆኑ ሱሐቢያቶች ምንነት እንዲያውቁ ያደርጋል ማለት ነው። ስለዚህ ከዚች ታላቅ ከሆነች ሱሐቢያ ዓቲካ ቢንቱ ዘይድ ብን ዓምር ብን ኑፈይል ረዲየላሁ ዐንሃ ወአርዳሃ ብዙ የሆኑ ቁም ነገርን የምንማርበት የሆነ ታሪክ ያላት በእስልምና ታሪክ ውስጥ በጣም ድንቅ ከሆኑ ታሪክ ካላቸው እንስቶች መካከል አንዷ ነች ዓቲካ ቢንቱ ዘይድ ብን ዓምር ብን ኑፈይል ረዲየላሁ ዐንሃ። ስለዚህ እኛም ማለት ነው ብዙ የሆኑ ቁም ነገሮችን እንወስዳለን ከሷ ታሪክ ላይ ብዙ የሆኑ ፍሬ ሐሳቦች እንወስዳለን። ስለዚህ ተምሳሌቶቻችን ሱሐቦቻችን ናቸው። የነሱን መንገድ ቀጥ አድርገን እንያዝ። ታሪክን የምናውቀው ሰምተን ብቻ ለመተው ሳይሆን በትክክል በሐቅ የነሱን መንገድ እንድንከተል የነሱን ጎዳና እንድንከተል ምን ያክል በዒባዳ ላይ ጠንካራ እንደነበሩ ምን ያክል ሶብረኛ እንደነበሩ ምን ያክል ለዲናቸው ቆራጥነት እንደነበራቸው የሚያሳየን ነው ማለት ነው። ስለዚህ ሁላችንም አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ይርዳን፣ በሐቅ ላይ አላህ ያጽናን፣ የሱሐቦችን መንገድ ከሚከተሉ ሰዎች አላህ ያድርገን። جعلني الله وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. هذا والله تعالى أعلم. ونصلي ونسلم على عبده ورسوله محمد بن عبد الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.